میں اس وقت موقع پہ موجود تھا، اینی شاہد تھا، یہ اللہ جانتا ہے، لیکن ان کا جو ماسٹر مائنڈ شاہد ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہے۔ ایف آئی آر نہیں ہوئی، میں انیلا کا جو بھائی میاں بابر، وہ خود انہیں تھانے لے کر گیا کہ چلو میرے ساتھ۔ وہ تو خود چاہتے ہیں کہ جو اصل قاتل ہے وہ سامنے آئے۔ ایک بندے کے سامنے کوئی دوسرا قتل ہو اور اس بندے کو پتا ہو کہ اس کے بعد میرا نمبر ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسے بولے گا؟ شاہد نے، شاہد اور نعمان اور عثمان تینوں نے کہا کہ نہیں، جب ان کے باہمی مشاورت ہو گئی وہاں پہ میں نے اور بابر صاحب نے انہیں کہا تھا کہ پوسٹ مارٹم کروائیں۔ اس پہ انیلا کہہ رہی ہے نہ بھائی نہ، تیری مہربانی، میرا پتر میرا بیٹا نہ، میں تہجد نماز پڑھ لوں گی۔ تو اس کا باپ شاہد ہے، ڈاکٹر اس سے بھی پوچھتے ہیں جی آپ کون ہے؟ وہ یہ نہیں بتا رہا کہ میں اس کا مطلب کہ خامند ہوں، وہ کہہ رہا میں اس کا دیور ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی پوسٹ مارٹم، انہوں نے مطلب میڈیکل وغیرہ، انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں، میری والدہ میرے سامنے گری ہیں۔ وہ جو ان کے سوتیلا باپ ہیں شاہد صاحب، انہیں بھی بتانے کی کوشش کی تو شاہد صاحب نے اسے خاموش کروا دیا۔ اس کی ماں نے اپنے بھائی کو بتایا، ٹھیک ہے، اس بھائی کو بتایا جس نے پہلے بھی ماشاءاللہ 3 شادیاں کی ہوئی ہیں، اللہ پاک اسے توفیق دے اور مزید۔ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ماشاءاللہ وہ بھی ایک بہت زیادہ حاجی اور شفیق آدمی نکلے گا۔ جو بندہ کسی کی ماں بہن بیٹی پہ الزام لگا سکتا ہے تو اس کی جو اپنے گھر میں موجود ہے وہ اس کی سگی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے اسے اس جگہ سے نکالا ہے نا، اپنی عزت نفس مجروح ہونے سے نکالا ہے، اس طرح اللہ پاک اسے انشاءاللہ یہ قتل جو اس پہ جھوٹا قتل ہے، اس میں ملزمہ بنی ہوئی ہے، اس سے بھی نکالے گا۔ ویورز، ویڈیو پر آنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ایم پی نیوز ٹی وی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا دلشاد۔ ناظرین، حاملہ بہو انیلا کہانی آئے روز بدلتی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ایک جوان موجود ہیں جو انیس بی بی کے قتل کے بعد وہاں پر کچھ رشتہ داروں کے ساتھ پہنچے۔ انہوں نے کیا دیکھا، آئیے جانتے ہیں ان کی اپنی زبانی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عدنان شکر۔ اچھا عدنان صاحب، جب آپ کو اطلاع آتی ہے کہ انیس بی بی کا قتل ہو گیا، آپ پہنچتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہم ہاسپٹل پہنچتے ہیں، میں اور میاں بابر صاحب ہیں، ہم ڈائریکٹ ہاسپٹل پہنچتے ہیں۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے ان کا جو بہنوئی عثمان، ان کا جو سوتیلا باپ ہے شاہد، اور ان کے ساتھ جو ان کا نعمان ہے، وہ پہلے سے وہاں پہ موجود، ہمارے پہنچنے سے پہلے موجود تھے۔ ہم ان سے ساری صورتحال دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا، کیسے ہو گیا۔ کہ وہ آگے سے ہمیں نعمان بتاتا ہے کچھ نہیں، کہ ہمیں واش روم میں گر کے نا مطلب کہ ان کے سر پہ چوٹ لگ گیا، جس کی وجہ سے ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے، فوت ہو گئی ہیں۔ پھر وہ آتے اتنی دیر میں آتے ہیں، وہ کوئی پولیس والے ڈاکٹروں سے کہتے ہیں کہ یہ بھائی جان نعمان کو مخاطب کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمیں قتل کیس لگ رہا ہے۔ نعمان اپنے بہنوئی سے پوچھتا ہے اچھا کہ عثمان ان کی باتوں کا جواب دو، یہ کیا ہے؟ تو آگے سے وہ نعمان، نہیں یہ کون کہتا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے؟ جی ڈاکٹر کہتا ہے اچھا عثمان کو اور نعمان کو جو اس کا بیٹا ہے، اسے کہتا ہے کہ یہ ہمیں قتل کیس لگ رہا ہے، جس پہ نعمان اپنے بہنوئی عثمان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ انہیں جواب دو، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ نعمان جو عثمان کہتا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے، واش روم میں گئی تھی، آپ یہ بتا۔ انہوں نے کہا کوئی پوسٹ مارٹم، انہوں نے مطلب میڈیکل وغیرہ، انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں، میری والدہ میرے سامنے گری ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اس کا باپ شاہد ہے، ڈاکٹر اس سے بھی پوچھتے ہیں جی آپ کون ہے؟ وہ یہ نہیں بتا رہا کہ میں اس کا مطلب کہ خامند ہوں، وہ کہہ رہا میں اس کا دیور ہوں۔ دیور بتا رہا ہے؟ دیور بتا رہا ہے شاہد۔ انیس بی بی کی آتی ہے پینشن واپٹا سے، یہ ساری پینشن جا رہی تھی شاہد کو۔ شاہد وہاں پہ بتانا نہیں چاہتا کہ میں اس کا خاوند ہوں تاکہ پینشن نہ ختم ہو جائے۔ پوسٹ مارٹم کا کس نے منع کیا؟ شاہد نے، شاہد اور نعمان اور عثمان تینوں نے کہا کہ نہیں، جب ان کے باہمی مشاورت ہو گئی وہاں پہ میں نے اور بابر صاحب نے انہیں کہا تھا کہ پوسٹ مارٹم کروائیں۔ پوسٹ مارٹم کے بغیر اب گھر آ جاتے جی۔ تو یہ پھر کہانی کب کھلتی ہے؟ انیلا کا کیا کردار ہے؟ انیلا کا کردار اتنا ہے کہ جب قتل ہوا ہے عثمان اور حمزہ، ان کی اللہ واللہ عالم پہلے سے پلاننگ تھی کیا نہیں تھی، یہ اللہ جانتا ہے، لیکن ان کا جو ماسٹر مائنڈ شاہد ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ انیلا بھی مرڈر میں شامل تھی۔ ایک بندے کے سامنے کوئی دوسرا قتل ہو اور اس بندے کو پتا ہو کہ اس کے بعد میرا نمبر ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسے بولے گی؟ اور ہو بھی عورت حاملہ پیٹ سے ہو، وہ کیسے بولے گی؟ وہ شور کر سکتی تھی۔ انیلا کا کہنا تھا کہ مجھے کمرے میں بند کر دیا، وہ شور کر سکتی تھی، وہ فون کر سکتی تھی، شور کو کر سکتی تھی، 15 پہ کال کر سکتی تھی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اسے موبائل نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ مجھے اس بات پہ حیرانگی آتی ہے، نعمان پہلے سے بھی شادی شدہ ہے، اسے کم از کم یقین تو ہونا ہے۔ ایک عورت اس حالت میں ہے کہ جس حالت میں ایک اللہ پاک کی ایک دین ہے نا، نعمان موبائل دیتا، اس نے موبائل بھی نہیں دیا تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ شور کرتی ہے، ایک عورت کے سامنے دوسرا قتل ہو رہا ہے اور اسے پتا ہے کہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ اب شور کرو کہ اس کے بعد تمہارا نمبر ہے، وہ کدھر سے شور کرے، کیسے کرے؟ مجھے آپ یہ بتا لیکن ایک آڈیو بھی آتی ہے سوشل میڈیا پر اس وقت گردش کر رہی ہے، جس میں انیلا اور حمزہ
कत्ल की प्लानिंग कर रहे हैं। जी जी, मैंने वो ऑडियो खुद सुनी है। अब हमजा कह रहा है कि मैं मेरे पास है मौजूद कोई बंदा है, मैं ऐसे मरवा दूंगा, जिस पे अनीला कह रही है ना भाई ना, तेरी मेहरबानी, मेरा पुत्र मेरा बेटा ना, मैं तो हजदी नमाज पढ़ लांगी, मैं तो अल्लाह के दुआ कर लांगी, अल्लाह मैनू सब्र दे देवे, मैं अल्लाह पे मेरी मां ते रहम पा देवे। पुत्र बेटा कह रही है, बेटा कह रही है, जी जी, वो है ही वो कहती बेटा। इस हमजा बारे तो उसका शोहर इल्जाम लगा रहा है जी जी। कि इसके और हमजा के नाजायज ताल्लुकात थे। आप कह रहे हैं बेटा कह रही है। शोहर इल्जाम लगाए, शोहर वो तो लगा सकता है ना, ठीक है, उसके लिए वो उसका सगा भाई नहीं, वो तो गैर मर्द है। नहीं, अनीला को चाहिए नहीं था कि उस दिन अपने शोहर को बताती सारा बात। जैसे तदफीन हुई है, अनीला ने सारा मामला इसके सामने रखा है, जिसपे नुमान तदफीन के बाद जी, मैं उस वक्त मौके पे मौजूद था, ऐनी शाहद था, नुमान मुकरे, मैं कहता हूँ मेरे सामने बैठकर बात करे। नुमान ले आया स्टाम, अच्छा स्टाम लेकर आया है, तो इसे सारा मामला बताया। पहले ये यकीन नहीं कर रहा था कि मेरा भाई हो सकता है, क्योंकि इन्हें भाई से ज्यादा अपने बहनोई पे यकीन था कि वो नहीं हो सकता। जब उसे उसका बताया तो उसे फिर यकीन नहीं आया, ठीक है। अनीला ने सारी बात बताई है। उससे पहले एक आपको एक और बात बता दूं, वो जो इनके सौतेला बाप हैं शाहद साहब, उन्हें भी बताने की कोशिश की तो शाहद साहब ने उसे खामोश करवा दिया। बंदा घर के मसीहा को भी ना बात बताए तो आगे दीवारों के साथ टकरे मारे। कि हमजा के उसके साथ जो थे वो नाजायज मरासम थे, उसकी माँ ने देख लिया, अपने भाई को जाकर बताया, और लेकिन आपने कह दिया ये बेटा कह रही थी। उसकी माँ ने अपने भाई को बताया, ठीक है, उस भाई को बताया जिसने पहले भी माशाल्लाह 3 शादियां की हुई हैं, अल्लाह पाक उसे तौफीक दे और मसीद। उसका कोई बैकग्राउंड देखें तो माशाल्लाह वो भी एक बहुत ज्यादा हाजी और शफीक आदमी निकलेगा। जैसे जो आगे बता रहा है कि मैं, मेरी बहन ने मुझे 2 घंटे पहले बताया कि ये मामला ऐसे हो रहा है, मेरी बहन ने बताया था इनके आपस में ये ताल्लुकात हैं। बहन ने सब कुछ बताया था, उनके गली में कैमरे लगे और बाकी सारी सीसीटीवी निकाली है। उसकी क्यों नहीं निकाली? वो कोई फरिश्ता था, वो कोई जादू ही था, वो गैबी आलम से आ गया। अख्तर तो ऐनी शाहद है, जो FIR के मुताबिक अख्तर चश्मदीद गवाह है इस सारे वाकये का। मैं कहता हूं अगर अख्तर चश्मदीद गवाह है ना इस चीज का, फिर अख्तर को भी इसमें शामिल करे ना। उसने क्यों नहीं शोर किया? अगर वो शामिल है, वो नहीं भाई, मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो FIR में है। हाँ जी, FIR में अख्तर साहब वो है ऐनी शाहद है, उन्होंने सब कुछ देखा है, मामला देखा है। अख्तर साहब ने किसी को क्यों नहीं बताया? FIR नहीं हुई। मैं नीला का जो भाई मियां बाबर, वो खुद इन्हें थाने लेकर गया है कि चलो मेरे साथ। वो तो खुद चाहते हैं कि जो असल कातिल है वो सामने आए, खवा वो हमारी बहन ही क्यों ना हो। नहीं, बाबर को ये पता होने के बावजूद भी वो थाने गया, जिसके साथ मैं भी गया हूँ। अच्छा, SHO साहब के साथ वो सामने पेश हुए हैं, उन्हें बताया सारा मामला। वो एक बंदा खुद लेकर जा रहा है, चलो यार मेरे साथ। यार आप ने तो सारी चीजें उलट पुलट करके रख दी हैं। यानी कि जिस पर आज इल्जाम है कि वो मुलजमा है, आप कह रहे हैं कि उसका भाई जो है वो मकतूला के बेटे को लेकर थाने गया है कि मकतूला को, उसके चचा अख्तर को, जो इसमें मौजूद है, चाचा अख्तर को और शाहद को। शाहद थाने के अंदर नहीं जाता। अभी उसने अनीला पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अनीला एक तरफ बेटा भी कह रही है उन्हें, वो हमजा को बेटा कह रही है, उस्मान जो है अनीला को बहन कह रहा है, और उसका बहनोई कह रहा है। ये दोनों आपस में मौजूद थे। सबसे पहले उसके बहनोई को भी उस पर यकीन नहीं है। जो बंदा किसी की माँ बहन बेटी पे इल्जाम लगा सकता है, तो उसकी जो अपने घर में मौजूद है वो उसकी सगी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कल को ये इनके साथ भी कुछ ना कुछ करता हो, मुझे नहीं पता। उस्मान का जो भाई है वकार, आप उससे भी पूछें, वो खुद कहते हैं कि यार ये तो हमारी छोटी बच्ची है, हमारे घर में ये छोटी है, मैंने बेटी कहता हूँ, मेरी बच्ची है ये। इसका ऐसा कोई भी वकार हमने आज तक ऐसा नहीं देखा। बतौर नुमान ने भी कहा हमने ऐसा कोई वकार नहीं देखा। एकदम से अभी वो कह रहे हैं जी फरवरी में इनके ताल्लुकात शुरू हुए हैं, शादी होती है जून में, जून जुलाई में, ताल्लुकात फरवरी में देखे गए हैं। उससे पहले ताल्लुकात क्यों नहीं देखे गए? यकदम ताल्लुकात पैदा हो गए, एकदम से ताल्लुकात पैदा हो गए हैं। इस ताल्लुकात, ऐसे ताल्लुकात पैदा नहीं होते ना। ऐसा कोई इल्जाम लगाया जाता है जो इन्होंने बेबुनियाद झूठा इल्जाम लगा दिया किसी की माँ बहन पे। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो अनीला पे जो इन्होंने गंदे इल्जामात लगाए थे, वो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं राणा आदिल साहब। उन्होंने कल अपने बयान में कहा कि हमने इन दोनों के दरमियान ऐसा कोई भी मामला हमारे सामने दौरान तफ्तीश पेश नहीं आया, सामने नहीं आया। हमने ऐसा कोई भी मामला नहीं देखा जिसमें अनीला जो है वो उसके कोई ताल्लुकात सामने आए या उसका कोई गलीज हरकतें सामने आई। जिस तरह अल्लाह पाक ने उसे इस जगह से निकाला है ना, अपनी इज़्ज़त नफ्स मजरू होने से निकाला है, इस तरह अल्लाह पाक उसे इंशाल्लाह ये कत्ल जो उस पर झूठा कत्ल है, उसमें मुल्ज़मा बनी हुई है, उससे भी निकालेगा। राणा दिल साहब, अल्लाह पाक आपको तौफीक दे, इस तरह मेरिट पे फैसला करने की तौफीक दे। अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा हमारा साथ दिया इसमें। बहुत शुक्रिया
हमारे साथ मौजूद थे जाए वकुआ और अस्पताल जाने वाला वो शख्स जिसने हॉस्पिटल में पेश आने वाकयात और डॉक्टर कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम करवा लो और नहीं हुई। आपने सुनी सारी कहानी इनकी ज़बानी, इन्होंने सब मामला में क्या क्या देखा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, कौन गुनाहगार है, कौन बेकसूर है, कौन इल्जाम लगा रहा है, कौन बचने की कोशिश कर रहा है और किसको फंसाया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।